شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 63 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا چراغ۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی خاص صفتوں کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں 8 امور قابل غور ہیں۔ یا سے بحث النبی ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا سراجا منیرا۔ اگر ان 8 کی پوری تفصیل کی جائے تو 8 دفتر درکار ہیں، کچھ خاص چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یا پکارنے کا کلمہ ہے، اور پکارنا چند مصلحتوں سے ہوتا ہے۔ غافل کو متوجہ کرنا، عتاب کا اظہار جیسے او خبیث، بزرگی کا اظہار جیسے یا ایھا المزمل، تقوین تاثیر شی کو بنانا، اظہار محبت جیسے کہ اے پیارے وغیرہ۔ یہاں یہ یا اظہار محبت کے لیے ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام ایک آن کے لیے بھی رب سے غافل نہیں، اسی لیے اچھے القاب سے خطاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نبی کے معنی 2 ہیں، خبر دینے والا یا بڑے درجہ والا۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، مگر پہلے معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے شاہدہ، گواہ وغیرہ، اور یہ خبریں ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی، مزمل بھی ہے، مدثر بھی، مگر یہاں نبی سے اس لیے خطاب فرمایا کہ آگے ارسلنا میں رسالت کا ذکر آتا ہے، تو اب نبوت اور رسالت دونوں ذکر ہو گئی ہے۔ نیز نبی سے مراد تو لی جائے اور ہماری خبریں بندوں کو پہنچانے والے، شاہد یعنی گواہ سے مراد ہو کہ بندوں کی خبریں ہم کو دینے والے۔ بروز قیامت یا نبی ہماری خبریں دینے والے اور شاہد جنت و دوزخ کی گواہی دینے والے کو بہت ہی پرلطف بات ہوگی۔ ارسلناک سے ادھر اشارہ ہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو بھیجا، اس لیے آپ کی تعظیم و توہین ہماری تعظیم و توہین ہے، اور آپ پر اعتراض ہم پر اعتراض ہے، اس لیے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جوابات دیے۔ نمبر 3، شاہد کے 3 معنی ہیں، گواہ، موجود، حاضر، محبوب، اور حقیقتاً شاہد تو حاضر ہی کو کہتے ہیں۔ عالم الغیب و شہادتی، گواہ اور محبوب کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ گواہ تو واقعہ واردات پر موجود تھا، اور محبوب عاشق کے دل میں حاضر رہتا ہے۔ اور یہاں سب معنی بن سکتے ہیں۔ گواہ کے معنی تو اس لیے کہ حضور علیہ السلام قیامت میں سب کی گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، نیز تمام انبیاء نے جنت و دوزخ کی گواہی سن کر دی، اور حضور علیہ السلام نے گواہی معراج میں دے کر دی، اسی لیے آپ شاہد حقیقی ہیں۔ لہٰذا آپ جس کے ایمان یا کفر کی گواہی دے دیں تو ممکن نہیں کہ اس کے خلاف ہو جائے۔ اب جو کوئی حضرت صدیق و فاروق وغیرہ ہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ایمان میں شک کرے، وہ خود بے دین ہے کہ وہ حضور کی شہادت کی صداقت میں شک کرتا ہے، کیونکہ ان کے ایمان کی حضور نے گواہی دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطنت الہیہ کے سرکاری گواہ ہیں، اور سرکاری گواہ کی گواہی بغیر جرح قبول ہوتی ہے، بلکہ جو اس گواہ پر جرح کرے وہ مجرم ہوتا ہے۔ سول سرجن جس سے بیمار کہہ دے، یا انجینئر جس کا مکان کمزور بتا دے، یا یونیورسٹی جس سے پاس کر کے اور علم و فضل کی گواہی دے دے، اسے حکومت بغیر جرح قبول کر لیتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ایمان یا کفر کی گواہی دے دیں، وہ رب تعالیٰ کے ہاں بلا جرح قبول ہوتی ہے۔ نیز مقدمہ کا دار و مدار اور فریقین کی ہر چیز صرف گواہی پر ہوتی ہے۔ اگر گواہ قوی ہے تو وکیل بھی قوی، اور حاکم کا فیصلہ بھی چست ہوگا، ورنہ نہیں۔ دنیا میں ثبوت توحید کا دار و مدار حضور علیہ السلام پر ہے، اور آخرت میں تمام خلق کی جنتی و دوزخی ہونے کا مدار حضور علیہ السلام پر ہے۔ وہاں سارے حضور علیہ السلام ہی کا منہ تکیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں خالق کی گواہ ہیں، اور آخرت میں مخلوق کے گواہ۔ گواہ میں بہت صفات ہوتی ہیں، مگر 3 صفات لازم ہیں۔ گواہ گواہی حاصل کرتے وقت واردات کے موقع پر حاضر ہو کر مشاہدہ کرے، اور گواہی دیتے وقت حاکم کے روبرو حاضر ہو، اس لیے اسے شاہد یا شہید کہتے ہیں، یعنی حاضر۔
नंबर 2, मुद्दई की इंतहाई कोशिश होती है कि गवाह कामयाब हो ताकि मुकदमा कामयाब हो। मुद्दई अलैह गवाह के नाकाम करने की कोशिश करता है, वो ही गवाह पर जरा करता है। वो गवाह के इल्म पर इतराज करता है और कहता है कि गवाह बेखबर है। गवाह पर एतराज दर पर्दा मुद्दई पर एतराज है, इसीलिए गवाह को का दुश्मन मुद्दई का दुश्मन होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में खल्क के सामने खालिक के, जन्नत दोज़ख के और तमाम गैबी चीज़ों के गवाह हैं, लिहाजा दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले खालिक के करीब खास में रहकर, कुर्ब खास में रहकर तमाम चीज़ों का मुशाहिदा फरमा कर यहाँ तशरीफ लाए और आखिरत में खालिक के सामने मखलूक की गवाह होंगे। लिहाजा जरूरी है कि हर मखलूक के हर हाल से बाखबर हों, वरना गवाही कैसी। नीज आज जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर इतराज कर रहे हैं, समझ लो कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही उनके खिलाफ होने वाली है और ये लोग मुद्दआ अलैह हैं, क्योंकि गवाह के इल्म की तनकीस वो करेगा जिसके खिलाफ गवाही हो। नीज हजूर अलैहिस्सलाम के इल्म और कमालात की मुखालफत दर पर्दा रब तआला की मुखालफत है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तआला के गवाह हैं। ख्याल रहे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही 4 तरह की है: खालिक की गवाह, मखलूक के सामने मखलूक की गवाह, खालिक के सामने खालिक के गवाह, खालिक के पास मखलूक के गवाह, मखलूक के सामने। जिसके जन्नती होने की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दें वो यकीनन जन्नती है। जिससे अच्छा कह दें वो अच्छा है, जिससे बुरा कह दें वो बुरा है, जिस चीज को हलाल फरमा दें वो हलाल है, जिससे हराम कह दें वो हराम, क्योंकि गवाह मुतलक है। इस शाहिद रब्बुल आलमीन के मुंह से जो निकले वो हक, जैसे सोने के कान से लोहा नहीं निकल सकता, ऐसे ही उस शाहिद परवरदिगार की जुबान से बातिल नहीं निकलता। और हाजिर के माना भी हो सकते हैं, यानी आप आलिम के जर्रा जर्रा में हाजिर और नाजिर हैं। इस मसला की तहकीक हम तफसीर नईमी पारा 2 में कर चुके हैं, और अगर पूरी तहकीक इस मसला को देखना है तो किताब जाल हक व ज़ाहक़ल बातिल में मुलाख़ा करें, जिसमें हज़ूर इस्लाम का हाजिर नाजिर होना कुरानी आयात व अहादीस और क़वाल मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से साबित किया गया है, जिसका इंशाअल्लाह मुखालिफ से जवाब न बनेगा। यहाँ इतना समझ लो कि आज हकीम कहते हैं कि दवा की ताकत मर्ज से ज्यादा होना चाहिए ताकि मर्ज को दबा सके, वरना दवा खुद मर्ज से दब जाएगी। शैतान बीमारी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाज। जब शैतान को ये कुव्वत दी गई कि इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम, कि वो और उसकी ज़ुर्रियत तुम सबको हर वक्त देखते हैं, और शैतान सारे आलम पर निगाह रखता है कि जहाँ किसी ने नेकी का इरादा किया और उसने आकर बहकाया। अब अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल बेखबर रखा जाए तो रब तआला पर इतराज होगा कि उसने बीमारी को कभी पैदा की और दवा कमजोर। लिहाजा जरूरी है कि हजूर को हदायत देने के लिए हर वक्त और हर एक की खबर हो। अरबी कायदा है कि शाहिदा हाल है, तो माना ये हुए कि हमने आपको ये भेजा इस हाल में कि आप हाजिर और नाजिर हैं, यानी भेजने से पहले आप हाजिर नाजिर हो चुके थे। जैसे कोई कहे कि ज़ैद आया सवार, यानी आने से पहले सवार हो चुका था, तो माना यह हुआ कि आप दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी आलिम में हाजिर थे और पर्दा फरमाने के बाद भी हाजिर हैं। चुनाचा रूहुल बयान में सूरह फतह ज़ेर आयत इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के पैदा होने से पहले रब की वहदानियत और रबूबियत को मुशाहिदा फरमाते थे, और जो अरवा नफूस इजसाम हैवानात नबातात जमादात जिन शयातीन फरिश्ते और इंसान पैदा किए गए उनके पैदा होने को मुलाख़ा फरमा रहे थे। इसी तरह तमाम मखलूक़ात के हर काम और सवाब जज़ा शैतान का अव्वल आबद होना, बाद में गुमराह होना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खता फरमाना, बाद में तौबा कबूल होना, जन्नत में रहना, बाद में जमीन पर आना, अंबिया का दुनिया में आना, उनका तबलीग फरमाना, कौमों का उनके साथ अच्छा या बुरा सलूक करना, गर्ज के एक एक वाक़या हज़ूर अलैहिस्सलाम के पेश नज़र था। इसलिए फरमाया गया आलिम तु माकाना व मा सयकूनु, जान लिया हमने जो कुछ हो चुका और होगा, और क्यों ना होता कि दुनिया का वजूद आपके वजूद से है, और हर नबी के अलूम, आदम के सहीफे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, तमाम पैगम्बरों के अलूम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलूम का हिस्सा है।